बोले सोने हाल सास भी अकाल। गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिंद गोद विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी दे चरनां नाल निवाजी धरती आ कोठड़ी जिहदी सरदल ते असीं बैठे हाँ, इहदियां सलाखां नूं मेरे सतगुर दे लाला ने मुठियां भर के पकड़िया होएगा, दृष्टियां पा के बाहर नूं तक्या होएगा ते उदों इस विहड़े च कोई नहीं दिसिया होएगा अपना। जिस दिन धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी ने इस सलाखां नूं पकड़ के बाहर निगाह मारी होएगी ते बाहर ये बाणे वाला ये सरूप वाला कोई नहीं दिसिया होएगा। पर अज बड़े खुश होणगे, बहुत खुश होणगे तुहाडे ते कि तुसीं बड़े रंग च रत्ते बैठे हो। पर ये चेते च रखना, तुसीं हरपाल सिंह करके नहीं बैठे, तुसीं दविंदर सिंह करके नहीं बैठे, तुसीं भाई मनिंदर सिंह करके नहीं बैठे, तुसीं धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह मां गुजरी करके बैठे। दो गल्लां दा डर आउंदा साध संगत। एक ते यतन हुंदा कि मनुखवाद नाल ना जुड़ जाइए, ते मैनूं डर आउंदा भी असीं होका दिंदे दिंदे फिर किते मनुखां नाल ही ना इत्थे जुड़े जाइए। दूजा यतन है बाणी नाल जुड़ीए, शब्द नाल जुड़ीए, गीतां नाल, ये कथा नाल, ये कविता नाल, सिर्फ तुहानूं इतिहास तो जाणू कराउणा है। ते किते ये ना हो जाए, मैनूं डर हुंदा भी किते असीं शब्द नूं छड्ड के ते सच्ची मुच्ची गीतां कविता नाल ही जुड़ जाइए। शब्द रब है, बाणी निरंकार है। तिस जेवड़, फिर कहो तिस जेवड़, हाथ जोड़ के बेनती है। ये दो खदशे होका दिंदे आ ते किते अपने तो ही ना शुरू कर लईए, दोषी बन जावांगा मैं। ते मैं तुहाडे चरनां 'च हाथ जोड़ के बेनती करदा, दोषी ना बना दिओ किते। शब्द नाल जुड़ो, गुरु नाल जुड़ो। ये बंदा मर जाना है, होर बंदे आने ने, वो भी आपे चौकीदारा करके चले जाणगे। चौकीदारे दा साधन कोई हो सकदा, कोई कहे भी जागदे रहो ते कोई मिठी जी सुर च लंबा जिहा खिंच के कहे जागदे रहो। गल तो इक्को ही सी ना। साहिबजादे शहीद होए, गल तो इन्नी की कहनी सी, अर्थ ये नहीं लंबा जिहा क्या के बोल के क्या, इस चेहरे ने क्या कि उस चेहरे ने क्या। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जिथे बाकी जज्बे उमड़ रहे हैं, ये बड़ी सूखम जी अंदर दी अवस्था है, इनू भी चेंज कर लो, इहदे च भी तरक्की लैके आइए। किते नवा एक डेरा ना खड़ा हो जाए भी हरपाल सिंह तुरिया सी ते एक कलंक मेरे मत्थे ते लग जाए। मेरी हाथ जोड़ के बेनती तुहाडे चरनां 'च, धन कलगीधर पातशाह, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं जो तूने पर उपकार किए। एक खालसा पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए। उस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखों के काट जंजाल दिए। उस मुल्के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। कुर्बानियां ही कुर्बानियां साध संगत। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दो तरह नाल मारदे आ, दो तरह नाल धन दशमेश पातशाह जी मारदे आ साध संगत कलगीधर पिता। ये गल ध्यान च रखियो। एक सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तेग नाल मारदे आ, एक सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी शब्द नाल मारदे।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਗ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਛੂ ਗਿਆ, ਵਿੰਨ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਮਨ ਬੇਧਿਆ, ਮਨ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੇਗ ਰਾਹ ਫਾਤਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਮਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਰਾਹ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਦੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਕਦੀ ਸੈयद ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਰਾਹ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਤੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, KTV, ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ, ਸਫਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਰ ਚੈਨਲ, ਲਗਭਗ 12-15 ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ 8 ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜੇ ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਬਸ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਅਵਗਿਆ ਦੂਰ ਕਰ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ,
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਥ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਦੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸੀ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਪੰਥ ਵਸੇ, ਇਹੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜਣਗੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਕਾਰਾ ਗਜ਼ਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਕਾਰਾ ਗੂੰਜਦਾ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੂੰਜਦਾ। ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਜਦੇ ਆ। ਹੇਠਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਕਾਰੇ ਗੁਜਾ ਰਹੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੜੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ। ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵੈ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕੁਝ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਸੀ, ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਵਣ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਖਮਲੀ ਅਤਲਸ਼ੀ ਕੀਮ ਖਾਂਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਫਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਏ,
ਕਿੱਥੇ ਬਾਜ ਨੀਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਜ ਪੀਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਣਾ ਅਜ ਚੌਰ ਚਲਾਇਆ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀਏ। ਤਾਰੇ ਤੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਆਖਿਆ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ। ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਧਰ, ਤਾਰੇ ਤੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਸ਼ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਧਨੁਖ ਵੀ 9 ਟੰਕਾ, ਕਿਤੇ 2 3 4 ਮਰਦ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਉਸ ਗੁਲਸ਼ਤਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜੋਦੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਛਲਣੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਛਲਣੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਲ ਛਕਿਆ, ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਤੀਰ ਛੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਜਾਏ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜਾਏ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਜਾਏ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜਾਏ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਜਾਏ। ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਡੰਕੇ ਵੀ ਵੱਜਣ ਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਛੁੱਟ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਜੇ ਕਲਗੀ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੱਲੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।
कि पंथ जी जिन्नी देर आखिरी सिख च भी प्राण ने, नगारियां दी गूंज दा मतलब है कि सिੱਖੀ दी आजाद सल्तनत दा प्रतीक, ते तीरां दी शैबर दा मतलब है जुल्म दे विरुद्ध जंग दा निरंतर जारी रहना। एक एक सिख च भी प्राण जे बाकी है ते ना जुल्म दे विरुद्ध जंग रुके ते ना आजाद सल्तनत ही किसी दी गुलाम होवे। नगारे भी गूंजे ते जकारे भी गूंजे। ओड़क ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੋਂ, ਕੂਚ ਕਰ ਪਏ, ਜਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਰਾਤ, ਗਹਿਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ 37 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਠਾ ਚਿਣਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਫੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਢੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ ਡਰ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਵਖਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਰੇਜੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਕਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥਾਨ ਬੁਣਦੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਨ ਬੁਣੇ, ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਤੇ ਚੌਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਦਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ
ਤੇ ਗੁਰਖੋ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ? 5 ਫਕੀਰ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਸਲੋਹ ਦਾ, ਅਜਨੇਰ ਦਾ, ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ, 5 ਫਕੀਰ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਮਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜੀ ਜਾਓ। ਆਓ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਪਲ ਸਨ। ਉਹ 2 ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਦ ਪਤੀ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ, ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2 ਪਾਣੀ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗੁਜਰਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ।
ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ 9 ਪੋਹ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਲ ਜੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। इधर मां दे गल नाल लग के छोटे पुछदे ने, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए? दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए? अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए? तड़पा के हाय मूरते माही किधर गए? भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, अपनी खबर तक नहीं जौके तुफंग में। बंदूकां लईयां ते अपने आप दा भी नहीं पता कित्थे चले गए वीर, सानू क्यों नहीं लैके गए? मां जदों वीर आउणगे, एक छिन भी नहीं सी विछड़दे, किन्ने पहर गुजर गए ने, कदों मिलणगे वीर? असीं रुस जाना वीरां दे नाल, जिस्म दे टुकड़े वड्डे वीरां दे। आ चमकौर साहब दी धरती इत्थे बिखरे ने, जिन्हां नूं इकट्ठियां करी बीबी शरण कौर। इधर छोटे लाल कहंदे, जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के संग जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, कहेंगे गले से लगा के बार बार, अब मान जाओ मगर हम ना मानेंगे जीनहार। जीनहार दा अर्थ हुंदा बिल्कुल ही, असीं बिल्कुल नहीं मनना, सानू बहुत प्यार करनगे, गलवकड़ियां च लैणगे वड्डा वीर अजीत सिंह जुझार सिंह। ते जदों बहुता ही मूँह चुम्मणगे, लाड करनगे ना, ते फिर असीं कहना वादा करो दोबारा नहीं विछड़ोगे, इकरार लेंगे। जिन्हां दे सत्थर उत्थे विछ चुके ने, जिन्हां दे सत्थरां नूं सीने च लैके साहब कह रहा, यार दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। कहंदे असीं उन्हां नाल गलवकड़ी पा के कवांगे, एकमिक हो के कवांगे, फिर ना विछड़ियो, इकरार लेंगे हर एक से, बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ कर सताना ना फिर कभी, हमको अकेला छोड़ कर जाना ना फिर कभी। हुण नहीं विछड़ना। ते मां कहंदी, हां लाल हुण नहीं विछड़नगे, क्योंकि हुण मिलाप ते सचखंड विच ही होएगा ना, जिथे कदी विछोड़ा ही नहीं पएगा। बस इत्थे ये रात गुजरी, फिर सचखंड दी मंजिल वल तुर पे। फतेहगढ़ साहब दा रस्ता सचखंड दी मंजिल है। ते राइयो गुरसिखो, यही सी कहण दा मकसद भी जे राज दिलां ते करना है, सेवादार बन के जाओ। किसी दा बुरा चितवन वास्ते नहीं किया, बल्कि होर भी वड्डे राज तुसीं भोगो, धरती दे राज करन दी बजाय दिलां ते राज करो। पर धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, मां गुजरी जी, धन कलगियां वाले साहब दे सेवादार बनियो। धरती दा टुकड़ा ते बड़ी छोटी गल है, तुसीं दिलां ते राज करोगे। जे राज दिलां ते करना, सेवादार बन के जाओ। जे चले हो सरहंद नूं, अजीत बन के जाओ, जुझार बन के जाओ। जे चले हो ना, तो उदां दा रूप बना के सोहणे सरदार ही बन के जाओ। फिर अज वादा करिए, कल नूं उधर नूं तुरना, ते जेड़े वीर काफले च तुरे हुए ने ना, मेरा जी करदा कोई दलेरी करो, हिम्मत जी रख के, जिथे किते माड़ी मोटी कुताई है ते ओ जकारा गुजा के एक खैर झोली च पा दे भी भाई समागम सफल हो गया। एक भी नितर पिया कि मैं सरदार बन के ही सवेरे सोहना जा बन के वादा करके तुरदा भी कल सरहंद नूं तुरांगा, फतेहगढ़ साहब नूं, ते सरदारी लैके तुरांगा, समझ लो झोली च अज फल पै गया। कोई होर वीर किते खुनामी होई होए, मेरी गलती करके थोड़ा जिहा उठियो, उठ के वीर जी चेहरे का भी पता लग जाए, पता लगे रिजल्ट निकल रहा।
ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਐਸਾ ਚੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਚ ਜੁੜਿਓ, ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ, ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਾਇਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਓ। ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।